بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس کی توفیق خاص سے ہم پارہ نمبر 14 میں دورہ تفسیر قرآن کی چند ایک مضامین اور ضروری باتیں سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سیکھنے والوں کے لیے آسان بنا دیا، اور بار بار قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن سیکھنے کے لیے آسان کر دیا، کیا تم میں سے کوئی سیکھنے والا ہے؟ ہم اگرچہ اجمی ہیں لیکن قرآن مجید کو ہمارے سیکھنے کے لیے بھی آسان کیا گیا، اور قرآن مجید ہم سب کے لیے صحیفہ انقلاب ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس قرآن کو سیکھ کر پڑھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے، لیکن ہم لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم یہ کیا کہ ہم لوگ سب سے زیادہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جس کتاب کو بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہے وہ یہ قرآن ہے، حالانکہ جب تک اس کو سیکھ کر نہیں پڑھا جائے گا، سمجھ کر نہیں پڑھا جائے گا، اس وقت تک ہماری زندگیوں کے اندر کبھی بھی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹا سا لیٹر اگر ہمارے پاس آتا ہے تو اگر وہ کسی اور زبان میں ہو تو ہم اس کے سمجھنے والے کے پاس چلے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ذرا پڑھ کر بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے، تو اندازہ کریں اتنی لاریب اور جامع کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور ہم لوگوں نے صرف اس کو ایصال ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہم صرف اس کی تلاوت اور زیارت تک محدود ہیں۔ یقین جانیں کہ اگر مسلمان اس کتاب کو سیکھ کر پڑھنے لگ جائیں تو پوری دنیا کے اندر اسلام کو اللہ غلبہ عظیم عطا فرما دے گا۔ بہرحال پہلے 13 پارے ہم نے دورہ تفسیر قرآن میں بڑی ترتیب کے ساتھ تھوڑے سے مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ پارہ نمبر 14 کا آغاز ربما سے ہوتا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کفار یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم اسلام قبول کر لیتے۔ مسلمانوں کی عظمت، مسلمانوں کی رفعت اور اللہ کی طرف سے جو جزا اور مقام مسلمانوں کو عطا کیا جائے گا، اس وقت کفار یہ تمنا کرتے نظر آئیں گے کہ اے کاش ہم نے بھی اسلام قبول کیا ہوتا۔ آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 99 تک سورہ حجر مکمل ہوتی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، زیادہ تر اس کے مخاطبین اہل مکہ ہیں۔ جب مکے میں ایک طویل عرصے تک قحط نازل ہوا، اس دوران بہت سی آیات مبارکہ نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ 12 ہجری کو نازل ہوئی، 12 نبوی کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 12واں سال، 13ویں سال تو نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ سورہ ہجر کے بعد جو اگلی سورہ مبارکہ ہے پارہ نمبر 14 میں، وہ ہے سورہ نحل۔ یہ سورہ نحل مکمل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد بیان کیا، اور فرمایا کہ تمام انبیاء کا دنیا میں تشریف لانے کا مقصد اولین یہ ہے کہ وہ مخلوق کو خدا کے ساتھ جوڑ دیں۔ عقیدہ توحید، پھر عقیدہ رسالت، اور تیسرا عقیدہ جو بیان ہوا وہ عقیدہ آخرت بیان ہوا۔ اس کے بعد مشرکین کی ایک اور سرشت بیان کی گئی کہ وہ فرمائش کر کر کے نبی پاک علیہ السلام سے معجزات طلب کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ان کو اپنے جیسا ہی سمجھتے تھے۔ ان کے ظان کے مطابق یہ تھا کہ ہم جو معجزہ طلب کریں گے یہ معجزہ دکھا نہیں سکیں گے، اور ہم پھر لوگوں کے سامنے ان کا استہزاء اور مذاق کریں گے۔ یہاں تک کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ابو جہل نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ کے اندر کچھ پتھر لے کر آتا ہے، بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہم بتائیں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے کہ ہم کون ہیں۔ اس کے بعد اسی سلسلے کی دوسری کڑی جبل ابی قبیس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ابو جہل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا انگلی مبارک کا، اور چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ تو یہ لوگ فرمائشی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کرتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے جو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، سب نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اور جب اللہ نے کہا کیوں سجدہ نہیں کیا، تو اس نے کہا اے اللہ میں تیری بات مانوں گا، تیری تعظیم کروں گا، تیری عبادت کروں گا، لیکن تیرے نبی کی تعظیم نہیں کروں گا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ عبادت جو تعظیم رسول سے خالی ہو،
ایسی عبادت ہم کبھی قبول نہیں کریں گے۔ وہ عبادت جو تعظیم رسول سے خالی ہو۔ یاد رکھیے، ہم ابھی نماز خدا کے پڑھتے ہیں لیکن دل کے اندر ادب رسول ہے، تعظیم رسول ہے۔ اگر کوئی آدمی 1000 سال تک نمازیں پڑھتا رہے لیکن اس کی زبان حضور کی بارگاہ میں گستاخی کے الفاظ کہے، اس کے دل کے اندر ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ نہ ہو، تو اللہ اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں کرتا۔ نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد چند جو باتیں رہتی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ نماز سے پہلے میں نے سورہ حجر کی آیات مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی، اور اب سورہ نحل۔ النحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، شہد کی مکھی کو۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ دیکھو، غور کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکھی سے لے کر اس پوری کائنات کو اے انسان تیرے فائدے کے لیے پیدا فرما دیا۔ یہ جو آسمان سے بارشوں کا برسنا، زمین سے فصلوں کا اگایا جانا، طرح طرح کی چیزیں پیدا کرنا، یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کر کے انسان کی خدمت میں لگا دی۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کر کے انسان کی خدمت پہ لگایا اور انسان کو حکم دیا کہ اے انسان، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا تو اپنی عبادت کریں۔ یقین جانیے کہ جتنا زبردست قسم کا لائف سٹائل، زندگی گزارنے کا طریقہ، اور جو آرائش، جو زیبائش، جو سہولیات اللہ نے انسان کے حصے میں مقرر کی ہے، اس کائنات کے صفحے پر بسنے والی 18,000 مخلوقات میں سے اتنا زبردست قسم کا لائف سٹائل کسی اور مخلوق کا، قد میں انسان سے بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں، عمر میں انسان سے بڑی چیزیں موجود ہیں، جسمانی حوالے سے بڑی موٹی اور تر و تازہ چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، بڑے بڑے جاندار موجود ہیں، سمندر کی مچھلیاں دیکھیں، جنگلات کے اندر پائے جانے والے درندے دیکھیں، بے شمار مخلوقات ہیں جو عمر میں بھی، جو طاقت میں بھی انسان سے زیادہ ہیں۔ لیکن یقین جانیے کہ جو زبردست اور خوبصورت طریقے کا زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے انسان کو عطا کیا، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اور اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا سوال بھی اللہ انسان سے کرے گا کہ یہ سب نعمتیں میں نے تیرے لیے عطا کی تھی، تو نے میرے لیے کیا کیا۔ حضرات، راہ حق پر چلنے والوں کو اللہ نے بتایا اس سورہ مبارکہ سورہ نحل میں کہ تم پر مصیبتیں آتی رہیں گی، پریشانیاں آتی رہیں گی۔ اب یہ کل رات کی بات ہے، نماز تراویح سے فراغت کے بعد میں ایک جگہ پہ موجود تھا تو کسی عزیز ہے، انہوں نے بلایا کہ اس کے بچے کو نا درد ہو رہا ہے پیٹ میں، تو وہ رو رہے تھے۔ تو ایک ہی بات میں نے کی، میں نے کہا جی کہ سدا ایک ہی حال میں رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ کا ایک مضمون میرے ذہن میں آیا جو میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا، آپ کے لیے بھی میں ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، یہاں پر بیٹھا ہوا کوئی آدمی ایسا نہیں جو دعوے کے ساتھ کھڑا ہو کر مجھے کہہ سکے کہ میں خود یا میں نے زندگی میں کوئی ایک بندہ ایسا دیکھا ہو کہ جس کی پوری زندگی ایک حال میں گزری ہو۔ آج جو وقت کے بادشاہ ہیں کبھی فقیری سے بھی گزرے ہیں، اور آج جو فقیر ہیں وہ کبھی بادشاہت سے بھی گزرے ہیں، اور یہ خدا کا قانون ہے۔ یہ جو گول چکر ہے نا، پہیا ہے، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زندگی کے دن ہیں جو میں بندے پر پھیرتا رہتا ہوں۔ اگر کبھی آپ کے اوپر بیماری آئے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کرے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی کے دن ہیں۔ اگر آپ آج پر بیماری آ رہی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ پہیا یہاں رکنا نہیں ہے، اس نے چل کے پھر یہاں پہ آنا ہے۔ یہ بیماری دور ہو جائے گی، اللہ آپ کو صحت بھی عطا کرے گا، دولت بھی عطا کرے گا، کام بھی عطا کرے گا، پھر یہ پہیا یہاں پہ بھی رکنا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ چلتا رہتا ہے، کبھی بیماری، اور زندگی کا حسن بھی یہی ہے۔ آپ نے کبھی کسی مریض کو دیکھا ہو، جب آپ کسی مریض کی سیریس حالت میں ہاسپٹل جاتے ہیں تو اس کے سرہانے کی طرف ایک تختی لگی ہوتی ہے، یا آپ اس کو ایک وہ کیا کہتے ہیں مانیٹر، وہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس پہ دیکھا ہے کہ جب وہ یہاں پہ لگاتے ہیں تو ایسے سلائڈ چل رہی ہوتی ہے۔ یہی بات ہے، کیا مطلب ہے؟ بندہ زندہ ہے تو اس کا مطلب اوپر نیچے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی چل رہی ہے، اور اگر بالکل برابر ہو جائے تو از ڈیڈ، ختم۔ یاد رکھیے
कभी आपकी जिंदगी बराबर नहीं आएगी, कभी मेरी जिंदगी ये बिल्कुल बराबर तब होगी कि जब जान निकल जाए। अगर उतार चढ़ाव आता रहता है, अगर उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी नुकसान हो जाता है, कभी नफा होता है, लेकिन अफसोस की बात है कि जब नुकसान होता है तो हम उस वक्त खुदा को याद करते हैं, लेकिन जब नफा होता है तो हम उस वक्त खुदा को भूल जाते हैं। सूरह हिज्र में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आखिरत के दिन में तुम्हारे ईमान पर ये कुफार तमन्ना करेंगे कि काश हमने मुसलमानों जैसी जिंदगी गुजारी होती। ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ, ए महबूब आप इनको छोड़ दें, इनकी अय्याशी वाली जिंदगी पर आप इनको छोड़ दें। सूरह हिज्र की आयत नंबर 3 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये इनको अय्याशी की जिंदगी गुजारने दे, एक वक्त आएगा कि अल्लाह इनसे एक एक किए हुए अमल के बारे में सवाल करेगा। इनकार हक पर जो अकवाम बर्बाद हुई उसका जिक्र अल्लाह ने आयत नंबर 5 के अंदर इरशाद फरमाया कि तुमसे पहले अल्लाह ने नबियों और रसूलों को पैगाम हक देकर भेजा, तो वो कौमें जो नबियों के अहकामात को मानती रहीं, अल्लाह ने उनको फलाह और कामयाबी अता की। और वो कौमें जो नबियों और रसूलों का इनकार करने लगी, अल्लाह ने उन कौमों को सफाई हस्ती से मिटा। इससे पहले पारा नंबर 13, पारा नंबर 9 में ये बात गुजर चुकी है कि जिन जिन कौमों ने अल्लाह की नाफरमानियां की, अल्लाह ने सफाई हस्ती से उनका नाम भी मिटा दिया। कौम आद, कौम समूद, इन दोनों बस्तियों को अल्लाह ने जमीन से उठाया ऐसे करके और पटक कर जमीन पे मारा। कौम नूह अलैहिस्सलाम पर तूफान आया। कौम मूसा अलैहिस्सलाम, देखिए हफ्ते वाला दिन था, अल्लाह ने कहा खबरदार मछलियां पकड़ने, यौम सब्त, सैटरडे, हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने दरियाए नील पर न जाना। जब वो कौम गई तो इंसान थी, वापस आई तो आधी कौम बंदर, आधी खंजीर बनी। कुनू क़िरदतन खासिईन, रातों को गुनाह करते, सुबह उनकी पेशानियों पर लिखा होता था। तो अल्लाह ताला मुझे और आप सबको बतौर इबरत बताना चाहता है कि अगर तुम भी इस सफाई हस्ती पर आबाद रहना चाहते हो तो मेरे रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक चलो। उसके बाद आयत नंबर 9 में अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा अपने पास लिया। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक इस जिक्र को हमने ही नाजिल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हमारे पास है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाया कि जब कुरान की कोई आयत नाजिल होती है तो ये कुफारे मक्का मेरे नबी की बारगाह में इस्तेहज़ा करते हैं, मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं उस कुरान का। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया ऐ लोगों, क्या तुमने आसमान को नहीं देखा? आयत नंबर 16, क्या तुमने कुरान को नहीं, क्या तुमने आसमानों को नहीं देखा? इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबिह, कि हमने आसमानों को अपने सितारों से सजा दिया है। इसके बरकुई कुमकुमे, सितारों की रोशनियां, बुरूज, बुरूज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। फरमाया ये जो बुरूज अल्लाह ने पैदा किए, ये जो बुर्ज आसमानी है, इनसे अल्लाह ने आसमान को सजा दिया। आयत नंबर 22 में अल्लाह फरमाता है वह अरसलना रियाह लवाक़िया, और हमने हवाओं को तुम्हारे लिए चलाया जो ठंडे ठंडे बादल और पानी लेकर आती है और रूए जमीन के कोने कोने के अंदर अल्लाह की रहमत को बरसाती है। फरमाया आयत नंबर 23 के अंदर नहनु नुहयी व नुमीत, ऐ लोगों तुम्हें जिंदा करने का और तुम्हें मौत देने का इख्तियार सिर्फ मेरे पास है, लिहाजा किसी दूसरे इंसान से डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह मखलूक का डर तुम्हारे दिल से निकाल देगा, और अगर अल्लाह से नहीं डरोगे तो छोटी छोटी चीज से तुम डरना शुरू हो जाओगे। उसके बाद आयत नंबर 26 में अल्लाह ने तख्लीक इंसान का जिक्र किया कि ऐ इंसान, तू अल्लाह की तख्लीक को भूल चुका है कि अल्लाह ने तुझे पानी के एक कतरे से पैदा किया, फिर अल्लाह ने सलसाल मिन हमाई मसनून, खनखनाती हुई मिट्टी से तुझे पैदा किया। उसके बाद फइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही, आयत नंबर 29 में अल्लाह कहता है ऐ इंसान, तो खुदा की नेमत को याद कर कि सारी कायनात को अल्लाह ने लफ्ज़ कुन कहकर पैदा किया, तुझे अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया, और जब तू बन गया फइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही, जब तेरा बदन तैयार हो गया हमारे दस्ते कुदरत से, तो उसके बाद हमने तेरे बदन के अंदर अपनी रूह का नूर रखा, अपनी तरफ से एक तोहफा तेरे बदन के अंदर रखा जिसको रूह कहा जाता है। उसके बाद ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनके बारे में हम दुआ में पढ़ते हैं, जब जनाजा छोटे बच्चे का पढ़ते हैं उसमें हम अल्लाहुम्मा इग़फिर ले हय्यिना की दुआ नहीं पढ़ते। कौन सी दुआ पढ़ते? अल्लाहुम्मा इजअलहु लना या अल्लाहुम्मा इजअल हालना फरतम वजअल हालना अजरम व ज़ुख़रम वजअल हालना शाफ़िअतम व मुशफ़्फ़ा। ये छोटे मासूम बच्चे भी अपने माँ बाप के लिए शफाअत करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कुफार के बदअकीदगियों का जिक्र किया कि इनके बुत जो अपने हाथों से बनाए हुए हैं ये कोई सिफारिश नहीं करेंगे, लेकिन सिफारिश वो करेंगे जिनको अल्लाह क़यामत के दिन इज़्ने शफाअत देगा। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ, आयतुल कुर्सी में पढ़ते हैं ना, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, कौन है जो उसके सामने शफाअत करे, किसी की सिफारिश करे, इल्ला बिइज़्निही, सवाए उसकी
इजाजत के। इसका मतलब है कुछ लोगों को अल्लाह की तरफ से शफाअत की इजाजत मिलेगी। सबसे पहले किसको मिलेगी? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले शफाअत का इजाजत होगी। उसके बाद इस सूरह मुबारका में अल्लाह ने क़यामत के करीब होने का जिक्र किया और उसके बाद फरमाया लोगों जब भी कोई काम करो तो अपने अल्लाह से डरते रहो, जब बोलो तो अल्लाह से डरो, जब तोलो तो अल्लाह से डरो, जब देखो तो अल्लाह से डरो, जब किसी के साथ कोई फेल करो तो अल्लाह से डरो। कोई और देखे ना देखे, कायनात का रब तुम्हें देखने वाला है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि ए लोगों क्या तुमने जानवरों को नहीं देखा कि इनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं, आयत नंबर 7 और आयत नंबर 8 में, कि जिसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको तुम्हारी ग़िज़ा के लिए पैदा किया, जिनका गोश्त तुम खाते हो, जिनका दूध तुम पीते हो, जिनकी खाल को और जिनकी ऊन को तुम इस्तेमाल करते हो। और उसके बाद कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको तुम्हारे लिए सवारी का बंदोबस्त किया, जिस तरह खच्चर है, जिस तरह गधा है, जिस तरह ऊंट है, ऐसे जानवरों को तुम्हारी सवारी के लिए और बोझ उठाने के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया। उसके बाद फरमाया अंज़ल मिनस समाए माअन, तुम्हारा रब सच्चा वो परवरदिगार है कि जिसने आसमानों से तुम्हारे लिए बारिश का नज़ूल किया। आयत नंबर 14 में अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगों क्या तुम गौर नहीं करते हो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए लहमन तरिया पैदा किया। अल्लाह ने तरोताजा गोश्त मछली की सूरत में समुद्रों के अंदर तुम्हारे लिए पैदा किया और समुद्र की तह में से अल्लाह ने तुम्हारे लिए हिलियन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए मोती पैदा किए जो तुम्हारे जेवरात का काम आते। उसके बाद साबका उम्मतों की हलाकत का जिक्र किया गया कि ये कौमें अपने नबियों और रसूलों की नाफरमानियां करके गर्क हुई, हलाक हो गई। अब कुफारे मक्का का एक बुरा फेल कि जब उनके यहाँ कोई बेटी पैदा होती थी तो वो खबर सुनकर उनके चेहरे काले हो जाया करते, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, उनके चेहरे काले हो जाया करते थे और वो गजबनाक हो जाया करते थे और वो बच्चियों को कत्ल कर दिया करते थे। उनके बुरे फेल का जिक्र किया गया। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम को जिन कुफार ने अज़ियतें और तकलीफें दी हैं, अल्लाह ने उनके लिए जहन्नुम के अजाब का मुईदा सुनाया। उसके बाद आयत नंबर 90 के अंदर इरशाद फरमाया फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, ऐ लोगों क्या हाल होगा उस वक्त जब क़यामत के दिन अल्लाह हर उम्मत में से एक एक गवाह को बुलाएगा, यानी अपने नबी को बुलाएगा कि अपनी उम्मत पर गवाही पेश करो। वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, और सारे नबियों और रसूलों पर मुस्तफा करीम को बुलाया जाएगा कि अब आप इन पर गवाही दें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जब गवाही देंगे इसलिए कि ये उम्मतें इनकार कर देंगी, इधर झूठ बोलने वाले उधर भी झूठ बोलेंगे, अल्लाह के सामने खड़े होकर झूठ बोलेंगे। जब अल्लाह कहेगा कि तुमने मेरे नबी का कलमा क्यों नहीं पढ़ा, ईमान कबूल क्यों नहीं किया, तो वो कहेंगे अल्लाह तेरा तो पैगाम इन्होंने दिया ही नहीं। उम्मत कहेगी नहीं दिया, नबी कहेंगे दिया है। अब अल्लाह कहेगा है कोई तुम्हारे पास गवाह, तो नबियों की निगाह ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ए अल्लाह इस चीज की मैं गवाही देता हूं कि बेशक तेरे नबी सच्चे हैं और ये कुफार झूठे हैं। तो उस वक्त नबियों की गवाही के ऊपर गवाही जिसकी होगी उसका जिक्र अल्लाह ने आयत नंबर 90 के अंदर इरशाद फरमाया। उसके बाद कुरान मजीद का एक मौजू यहां पर बयान हुआ कि कुछ आयात ऐसी है, ये जवानों के लिए खास तौर पर कुरान के अंदर ऐसी आयात मौजूद है कि जिनके अहकामात को हमने मनसूख कर दिया। पहले आयात नाजिल हुई और बाद में अल्लाह ने उसके मुकाबले में दूसरी आयत नाजिल करके पहले हुक्म को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। आज वक्त नहीं है नासिख और मनसूख में, मैं करीब बाद में बात करूंगा। हफ्ते वाले दिन अल्लाह ने यहूदियों की इबादत के लिए खास किया और फरमाया था कि खबरदार तुम में से कोई आदमी दरिया का रुख ना करे, दरियाए नील से मछलियां पकड़ने की कोशिश ना करे। जब वो लोग गए तो अल्लाह ने उनकी शक्लें बिगाड़ कर रख दी, तबाही और बर्बादी हो गई। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान और सुन्नत के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता करे, हमारे छोटे बड़े गुनाहों को अल्लाह माफ करे।